дуруди бе поён ба шумо бинандагони гиромӣ мухлисони арҷманди футболи осиё. бо умеди хушиҳои рӯзгоратон ба нашри навбатии барномамон шурӯъ мекунем. имрӯз соати 18 дастаи мунтахаби тоҷикистон дар як бозии таҷрибавию дӯстона дар шаҳри нурсултони қазоқистон бо дастаи мунтахаби ин кишвар қувва месанҷад. дастаи мунтахаби миллии тоҷикистон шоми дирӯз дар варзишгоҳи Астана арена тамринҳои пеш аз бозии худро доир намуд. дастаҳои мунтахаби тоҷикистон ва қазоқистон бо ҳам 4 вохӯрии дӯстона барпо карданд ки наворҳои охиринашро пайдо кардем. мутаваҷҷеҳ бошед. ин вохӯрӣ ҳанӯз 12 августи соли 2014 баргузор шуда буд ва дар варзишгоҳи марказии шаҳри Алмато сурат гирифтааст. ва дар ин вохӯрие ки ҳоло мову шумо мебинем, футболбозони дастаи мунтахаби тоҷикистон ба натиҷаи 2-1 расиданд. аммо аз ин пештар соли 2007 як вохӯрии дигар бо натиҷаи 1-1 мусови ҷамъбаст шуда буд. ҳоло футболбозони дастаи мунтахаби қазоқистон ҳастанд ки бисёр ҳам дар хатти ҳуҷум тез пайдо мешуданд. онҳо бо пироҳанҳои сафед ва ҳоло тарзе ки мо шумо дар ин ҷо мебинем бисёр як бозии хеле ҷолибро нишон доданд. ҳуҷумҳои пайдарпаи онҳоро аслан Боурҷон Долчиев ва Боурҷон Исламхан ба нишон мерасониданд ва ҳамаи зарбаҳое ки зада мешуданд маҳз тавассути ҳамлагарони онҳо буд. дар ин вохӯрӣ дастаи мунтахаби тоҷикистон бо чунин ҳайат ба майдон омад. дарвозабон Алишер Тӯйчиев, ҳамчунин дар хатти муҳофизат Даврон Эргашев, баъдан Фатҳуллоев дар хатти миёна, Сиёвуш Асоров ҳам дар хатти муҳофизат бо Ҷаҳонгир Ҷалилов, Нуриддин Давронов ҳам дар хатти миёна, Фарҳод Тоҳиров, Хуршед Маҳмудов, Иброҳим Рабимов, Эраҷ Раҷабов дар хатти ҳимоя, Дилшод Восиев. ин буд ҳайати дастаи мунтахаби тоҷикистон ки дар муқобили дастаи мунтахаби қазоқистон ҳунар нишон медод. як ҳуҷуми дигари футболбозони дастаи қазоқ метавонист бо гол анҷом ёбад. ҳуҷумҳо тарзе ман ба шумо гуфтам хеле зиёд аз ҷониби соҳибони майдон буд. он замон ҳам дастаи мунтахаби тоҷикистон 4 зина дар радабандии ҷаҳонии футбол пеш аз қазоқистон меистод. аммо як ҳуҷуми хеле бисёр ҳам хуби футболбозони дастаи қазоқ бо задани гол ба поён расид. Боурҷан Исламхан дар дақиқаи 37 тӯбро ворид тои дарвоза кард ки ҳоло ин ҷо мебинем. Давронов аз ин ҳуҷум қафо монд ва баъдан зарбае ки хеле хуб зада шуд, дарвозабони мо Алишер Тӯйчиевро дар ғафлат гузошт ва соҳибони майдон ба сафи пеш баромаданд ки ҳоло мебинем. албатта ҳайати дастаҳо то ин дам тағйир ёфт ва гуфтам ба маврид аст ки футболбозони мо дар ин вохӯрӣ ҳам суст бозӣ накарданд. ҳамин ҷо як тӯбрабоии футболбозони дастаи мунтахаби тоҷикистон ба он овард ки дар ин вохӯрӣ футболбози дастаи мунтахаби тоҷикистон Фарҳод Тоҳиров ҳисобро баробар кард 1-1. ҳоло бори дигар бубинед такрори ин ҳолатро. дарвозабон Александр Мохин натавонист ин ҷо пеши дарвозаро бигирад. сармураббии мо Муҳсин Муҳаммадиев буд ки ҳоло дӯстони гиромӣ дар экранҳои мову шумо аст. Муҳсин Муҳаммадиев ҳам натавонист ки дастаи мунтахаби тоҷикистонро ба бозиҳои осиёӣ рохат диҳад. ин ҳамон хатое буд ки дар ин ҷо Дилшод Восиев хуб кор кард ва аз канори рост як партофте анҷом дод ки Тоҳиров аз ҳама пеш ба он расид ва тӯбро бо зарбаи сахт ба кунҷи дури дарвоза равон кард. ҳисоби 1-1 то ба он даме идома ёфт ки футболбозони дастаи мунтахаби қазоқистон боз як ҳуҷуми бисёр бо суръати худро ташкил карданд ва ин навбат тавре мебинем Алишер Тӯйчиев мавқеи хуб нагирифт ва тӯб вориди тӯри дарвоза шуд. ин голи дуюми футболбозони дастаи мунтахаби қазоқистон буданд ва ин тӯбро ҳам боз ҳамон Боурҷан Исламхан ба нишон расонид. мухлисон дар варзишгоҳ хеле зиёд буданд. дастаи мунтахаби қазоқистонро бисёр ҳам хуб дастгирӣ мекарданд. ин ҷо ҳоло бори дигар бубинед Ғафурҷон Суюмбаев ин бозингар ҳам партофти хуб анҷом дод. дар натиҷа футболбозони мо бо ҳисоби 2-1 ба мағлубият дучор шуданд. соли 2006 боз як вохӯрии дигари байни дастаҳои мунтахаби қазоқистон ва тоҷикистон дар қазоқистон буд. он ҳам дар варзишгоҳи марказӣ баргузор шуд ва мо бо ҳисоби 4-1 ба мағлубият дучор шудем. соли 1994 бошад. ин дар доираи бозиҳои ҷоми истифодати Ӯзбекистон ва Қазоқистон тавонист бо ҳисоби 1-1 ба 1-0
ببخشید با غلبه نویل شود. اینجا فوتبالبازان ما بسیار هم زیبا بازی کردند. یک توپ دیگر رو هم توپ برابری رو با نشان رسانیدند، ولی داوران اینجا حالت آفساید اعلام کردند. این حالت حالا در تکرار بر علو معین است. در حیاتی دسته ما کامل سعیدوف، احتم همراقلو و احتم نظروف اومدند و این پرتوی بود از جانب احتم نظروف و بار دیگر فرخود تویروف دروازه دسته منتخب قزاقستان رو به نشان گرفت و بسیار با اصول خیلی زیبای پشتی سر توپ رو وارد توی دروازه کرد، اما حالت غیر بازی معنی داد شد. و حالا ببینیم در حقیقت اینجا هنگام پرواز توپ شاید او در حالت غیر بازی نبود، اما از این نورویی که ما میبینیم حالت غیر بازی جای داشت. به این نگاه نکرده فوتبالبازان ما توانستند که در مدار این بازی ها 3 توپ به دروازه دسته منتخب قزاقستان زدند در همه بازی ها و فوتبالبازان دسته منتخب قزاقستان بسیار حالت‌های خوبی گلزنی رو در اینجا به ثمر نرسانیدند و بازی با حساب همون 2-1 که من به شما گفتم انجام یافت. این دفعه چی؟ این دفعه هیچ دسته ها از هر دو جانب خیلی نو هستند. تنها در این وخوری دوران جان ارگاشف با نوردین دورانوف هستند که در همون بازی شرکت کرده بودند، ولی اینجا بازیگران دیگری ما که با حالا در کلوب های نامی شرکت می‌ورزند در حیاتی دسته هستند و شاید امروز با امید آنکه دسته منتخب تاجیکستان این بازی رو به نفع خود انجام می‌دهد با این بازی نگاه کنیم، زیرا فوتبالبازان دسته منتخب قزاقستان پیش از وخوری با دسته منتخب تاجیکستان از دسته منتخب فرانسه با حساب 8-0 مغلوب شدند و این شاید بر روحیه آنها هم تاثیر کند. اما فوتبال است، پیشگویی کردن نهایت دشوار و انتظار می‌شویم بعد این برنامه ما بازی بین دسته‌های قزاقستان و تاجیکستان رو این نوبت در ورزشگاه استانا ارینای شهر نورسولتان. حالا ببینید این حالت‌ها و این فرصت‌های خیلی زیادی گلزنی از جانب فوتبالبازان دسته قزاقستان منظوری ما می‌گردد. یعنی برابری در این ورزش و در این ورزشگاه شاید نبود، ولی به هر نحو ما توانستیم که با حساب 2-1 مغلوب شویم و گل دوم رو هم نحسابیدند. دور 23 چمپیونات مملکت بین دسته‌های لیگ اولی در جدول مسابقات تغییرات به عمل آورد. بعد غلبه دسته فایزکان در سفر بر دوشنبه با نتیجه 1-0 و باخت کوکتاش از کلوب مرکزی ورزش ارتش با نشاندهی 2-0 فایزکان را به زینه 8 برآورد و از افتیدن به لیگ یکم لحظه هم باشد بیرون ماند. 3 دور باقی مانده تقدیر این دسته ها را حل میکند. در این برابر استقلال دوشنبه بعد غلبه‌اش بر اسخاتا با نتیجه 3-0 امکان پیدا کرد که بعد غلبه آینده خود پیش از مهلت عنوان دهم چمپیونی را به دست آورد. امروز در میدان‌های فوتبال کشورهای آسیا دور ششم مرحله سوم بازی‌های انتخابی جام جهان 2022 ادامه می‌یابند. در دور گذشته با فوتبالبازان دسته منتخب ایران میسر شد که در یک وخوری نهایت دشوار با دسته منتخب لبنان در دقیقه‌های علاوگی به غلبه سرفراز گردند. لحظه‌های این بازی را با هم ببینیم. وخوری بین دسته‌های منتخب لبنان و ایران یکی از بازی‌های خیلی عجیب این دور بود. محض لبنانی‌ها دفاع را پیشه خود کرده بودند و نمی‌گذاشتند که حمله‌گران دسته منتخب ایران با موفقیت نائل شوند. این یکی از همان گزارش‌های هست که فوتبالبازان دسته منتخب ایران می‌توانستند با گل انجام دهند، اما ضربه کاپیتان آنها جهانبخش با صد محافظتگران برخورد و اینجا میشل خوب بازی کرد. در مورد دیگر باز جهانبخش یک امکانیت گلزنی را از دست داد. برتری اونقدر زیاد بود که مصطفی مطر ضربه‌های جهانبخش را بار دیگر با همین اصولی که می‌بینیم خوب صد گذاشت و با یک جست زیبا با یک سیو عالی دستش را از گل ایمن نگاه داشت. اما گل غافلان یا غافلگیری که حالا ما می‌بینیم از جانب علی سعد در دقیقه 37 زده شد
و همه گمان داشتند که توپ از میدان بیرون میرود، چون که بعد پرواز نهایت بلند گمانی همه آن بود که توپ این طوری که میبینیم چگونه است به بیرون میدان میرود، ولی این توپ به نزد سعد آمد و او از بالای سری بیرانوند توپ رو وارد دروازه کرد. یگانه هجومی که فوتبال بازان دسته منتخب لبنان داشتند در قسم اول همین بود، در حالی که فوتبال بازان دسته منتخب ایران در 11 ضربه کنجی یگان حوصله برای خود نداشتند، ولی یک خطای بیرانوند همین حالی که میبینیم میتونست گل دوم رو هم با دروازه دسته منتخب ایران آورد. محمد حیدر بود کاپیتان دسته منتخب این کشور، ولی نتوانست. گل ضربه سردار اوزمون رو بار دیگر دروازه‌بان مصطفی مطر خوب برگرداند. کی بیاد این چگونه ضربه سخت و قوی بود، اما توپ روی دروازه رو پیدا نمی‌کرد. 21 ضربه زدن در این بازی فوتبال بازی دسته منتخب ایران و در دقیقه‌های آخری که با قسم دوم ضم کرده شد، سردار اوزمون توانست حساب رو برابر کند. 1-1 دقیقه 91 بود که اولو ببینید از بین دو محافظتگر اینجا تعویض یا خود عوض شوی بازیکنانی که در اینجا بودند خوب به چشم رسید و گل دوم هم زده شد. این گل دوم است در دقیقه 95. این نوراللهی خیلی ماهرانه این توپ رو به ثمر رسانید و در نتیجه فوتبالبازان دسته منتخب ایران با پیروزی نائل شدند و موقعیتشان رو خیلی خوب در گروه ا باقی گذاشتند در جای اول. در این گروه فوتبال بازان دسته منتخب کره جنوبی هم با برتری رسیدند و دسته منتخب امارات متحده عرب را شکست دادند. این پیروزی به آنها امکان داد که فرق خلق‌های خود را با دسته منتخب ایران نگاه دارند. کره جنوبی از روی فکر متخصصان فوتبال در این وخوری حتما به غلبه نائل میشد. این دسته در مدار بازی‌هایی که با امارات متحده عرب داشت در 6 وخوری غلبه کرده، همگی در یک وخوری مغلوب شده بود و در این بازی هم برتری فوتبال بازی دسته کره جنوبی خیلی برعلا نمایان بود. فوتبالبازان این دسته همیشه در هجوم بودند و یک ضربه هایی که پای در پای بودند. حالا ببینید اینجا یک ضربه نهایت خوبی فوتبالبازان این دسته رو که چگونه میتوانستند با گل انجام بدهند، اما توپ با ستون دروازه برخورد. این ضربه بود که نهایت قاطع چوکوی سنگ زده بود. حالا باز یک ضربه دیگر رو میبینیم از جانب چان اویان، اینجا هم ضربه رو دروازه‌بان گرفت و در این وخوری بعد خطاگی در میدان نزد دروازه با دروازه دسته منتخب امارات متحده عرب ضربه پنالتی تعیین شد و آن رو خوانچی خان در دقیقه 36 با ثمر رسانید. 1-0 این گل بود که در مجموع تقدیرساز آمد. اما فوتبالبازان دسته کره جنوبی باز امکانیت خوب داشتند برای حساب رو زیاد کردن. سان خینمین بود. حالا ببینید از دو نفر چخل کاپیتان دسته خوب میگذارد، ضربه عالی هم میزند، ولی باز همان ستون راست دروازه دسته منتخب امارات آنها رو از گل دوم نجات میدهد. یک ضربه دیگر باز سان خینمین است، باز ضربه دیگر است، اما امروز علی حسیف کاپیتان دسته و همچنین دروازه‌بان دسته منتخب امارات خیلی خوب از خود مهارت نشان داد و نگذاشت که توپ وارد توری دروازه گردد. ببینید باز یک ضربه دیگر بعد تری دروازه بود. قسم دوم هم امکانیت‌های زیادی فوتبالبازان دسته منتخب کره را به ما نشان داد. در این دور دسته‌های منتخب عراق و سوریه در یک وخوری برابر نتیجه مساوی 1-1 را بر جای گذاشتند. یقین است که سوریه و امارات متحده عرب از امکان ادامه دادن بازی‌ها برای رویکرد و جام جهان از دیگر دسته‌ها خیلی قفا ماندند. فوتبالبازان دسته منتخب سوریه علاقه امکانیتی به بازی‌های نهایی رفتن را از دست دادند، ولی کوشش‌های دیگر هم باقی ماندند، زیرا دسته‌ها با هم تا این بازی 13 وخوری برپا کرده بودند که 9 تای آن باز امکانیت برای دروازه‌بان بود که در اینجا خود را نشان دهد. فوتبالبازان دسته منتخب سوریه باشند همین گل را در دقیقه 79 با پاس خوب سوار میشد و دقیقه 86 حالت
نیاید خطیبی حملگران زده شدند به نتیجه بود. 1-1 دسته ها با یک امتیازی بازی را جنببست کردند. به همین ترتیب امروز سوریه با ایران، عراق با کره جنوبی و لبنان با امارات متحده عرب وارد رقابت میشوند و دسته ها با بازی های برگشت قدم می‌نهند. جدول گروه ا چنین شکل گرفته است. در گروه ب نیز پیشرفتان عوض نشدند. در رقابت برابری بین همدیگری دسته‌های منتخب استرالیا و عربستان سعودی بازیشان را با نتیجه 0-0 به انجام رسانیدند و در زینه‌های یکم و دوم باقی ماندند. در این گروه دسته منتخب ژاپن بعد پیروزیش بر ویتنام در سفر موقعش را در زینه سوم استوار کرد. لحظه‌های این واخوری نیز منظور شما می‌گردد. با وجود آنکه دسته منتخب ژاپن در وخوری اول در میدانش از دسته عمان با حساب 0-1 با هجوم‌های پی در پی زیونی ایتو را به موقع گلزنی برآوردند و زیونی به خطا از پس خوبی مینامینو که حالا ببینید اینجا توپ دیگر وارد دروازه میشد اینجا ببینید، ولی داور برای دیدن این حالت با وار توجه کرد و گلی زده شده به نوبت گرفته نشد. در نتیجه این وخوریه که ما و شما دیدیم با همون حساب 1-0 به پایان رسید. دسته منتخب عمان در ورزشگاه شارجه نتوانست دسته منتخب چین را مغلوب کند. دسته ها با کسب یک امتیازی بازی را به انجام رسانیدند. دسته منتخب عمان بعد این مساوی جای خود را به دسته منتخب ژاپن عوض کرد. وخوری آخرینه که ما در اینجا در گزارشمون جای دادیم این محض وخوری بین دسته‌های منتخب چین و عمان بود. عمان در این برابر طور گفتیم در عربستان نتوانست که پیروزی نیاید موافق را برای خود در اینجا حاصل کند. فوتبالبازان دسته منتخب چین این نوبت نسبت به بازی‌هایی که در پیش داشتند خوبتر بازی کردند و در دقیقه 21 حساب را باز کردند که حالا اینجا ما آن را می‌بینیم. محافظتگران به اشتباه راه دادند و اولی از همه پیش به این توپ رسید. ببینید حالا توپ رو وارد دروازه کرد و جنجی هم اینجا خوب به او پرتوف انجام داد. در نیمه دوم باشد فوتبالبازان دسته منتخب عمان بهتر و خوبتر هنرنمایی کردند، هرچند چینی ها هم در مورد تشکیل کردن هجوم‌های اولی می توانستند با کامیابی موفق شوند. این یکی از هجوم‌های هست که فوتبالبازان دسته منتخب عمان نتوانستند به منفعت خود جنببست کنند و اینجا یحیی از مسافه نزدیک توپ را به ثمر نرسانید. و در مورد دیگر در نیمه دوم الکی فوتبالبازان دسته منتخب عمان از دور ضربه ها را پسی سر می‌زدند، خوب واگذار می‌کردند که دروازه‌بان با خطاگیری راه دهد و این هم در یک مورد دیگر هنگام اجرای ضربه کنجی در دقیقه 75 به عمل آمد. حالا ببینید امجد هرسی از ضربه جوهر چگونه توپ را با سر وارد توری دروازه کرد و در نتیجه یان سیون لین این توپ را گرفته نتوانست. امروز در وخوری‌های گروه ب بازی مرکزی با شرکت دسته‌های منتخب عمان و ژاپن صورت می‌گیرد. عمان در بازی رفت این دسته‌ها بر ژاپن پیروزی به دست آورده بود. چین با استرالیا و ویتنام با عربستان سعودی به مساوی هم می‌روند. به جدول این گروه توجه کنید. دوستان گرامی، در همینجا برنامه نوبتی فوتبال آسیا رو به انجام می‌رسونیم. مقصد ما ترغیب فوتبال تاجیکستان و آسیا است.
аз хабарҳои навин қафо намонед ва ҳамеша барномаимро тамошо кунед. ҳоло бошад ба тамошои бозии байни дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон ва Қазоқистон меравем ва барномаи худро ба анҷом мерасонем ва умед дорем ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон ба ғалаба сазовор мегардад. Хайр, то боздид, то барномаҳои оянда.